Good morning. Good morning, Miss. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. Okay, we can start. Who is going to do prayer? Ma'am, Badala, ma'am. Good morning. Bless us, Lord, throughout the day, while at school, at home, at play. Help us to love and not to hate. Bless us all. Oh Lord, we pray. Thank you. Okay. Thought of the day, ഞാൻ പറയാം മാം. He who does not love mother tongue cannot love motherland. Mahatma Gandhi. Thank you. Okay, sign in. Really. Okay, ആരുമില്ല. Okay, we can start. Where were we? എവിടെയായിരുന്നു? Like portion. Prepared environment ആയിരുന്നില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് നേച്ചർ. മറിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് കുട്ടികളെ എപ്പോഴും റിയാലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫാന്റസിയിലേക്ക് അവർ പോകരുത്, റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അത് അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതുമാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന പറയുന്നത് നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു റിയാലിറ്റി ആൻഡ് നേച്ചർ. ഓക്കെ, എവിടെ വരെ വായിക്കണം എന്ന് പറയാം. അത് മുഴുവനും, ആ ടോപ്പിക് മുഴുവനും ആരാ റീഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? റിയാലിറ്റി ആൻഡ് നേച്ചർ. ഞാൻ വായിക്കാം മാം. യെസ് പ്ലീസ്. Reality and nature. Montessori had a wide respect and veneration for nature. She believed that we should use nature to inspire children. He continually suggested that Montessori teachers take the children out into nature rather than keeping them restricted in the classroom. This is why natural materials are prepared in the prepared surroundings. Real wood, reeds, bamboo, metal, cotton, and glass are prepared to synthetic or plastics. So the Montessori environment is based on reality and nature. The child must have the opportunity to internalize the limits of nature and reality. If he is to be free from his fantasy and illusion, both physical and psychological. Only in this way can be developed self-discipline and security. The necessity to explore his external and internal worlds and to become an active and grateful observer of life. The Montessori materials are based on the concept of reality. Real glasses are used for juice and knives for cutting fruits and vegetables. One piece of each type of equipment will be there in the Montessori classroom. Because children do not have an alternative, they learn to wait for their turn. According to Maria Montessori, man belongs to nature and especially so when he is a child, he must draw from in the forces necessary to the development of the body and of the spirit. She believed that children must originally be given contact to nature through the care of the plants and animals. Both the indoor and outdoor environment must be alive with growing things of all kinds that are cared, cared for by children. There should be
loupe, microscopes, and simple experiments for children to perform. സോ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് നേച്ചർ. മറിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് മോണ്ടിസോറി പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും വേണ്ട. അതായത് റിയൽ വുഡ് യൂസ് ചെയ്യണം, ബാംബു, മെറ്റൽ, കോട്ടൺ, ഗ്ലാസ് എല്ലാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഡേഞ്ചർ ആണ്, അത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് അവർ ആ ചെറുപ്പത്തിലേ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വലുതാകും, മീൻസ് അത് അവർക്കറിയാം അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, അതിന് എന്ത് കെയർ കൊടുക്കണം. ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുക്കുമ്പോൾ ഉടൻ പീസ് ആവുമ്പോഴേക്കും വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കണം, അപ്പൊ അത് രീതിയിൽ അവർ എടുത്തോളും. ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കൈ നനഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൈ തെന്നി താഴെ വീഴും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ആ ഐഡിയ എല്ലാം അവർക്ക് ആദ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഈവൻ മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസ്, കുട്ടികൾ പ്രാക്ടിക്കൽസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാം റിയൽ ആയിരിക്കും, മെറ്റൽ ആയിരിക്കും, വുഡൻ പീസസ് ആയിരിക്കും, ഗ്ലാസിന്റെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ കവർ തന്നെ അത് സൂക്ഷി ചെയ്ത് ഓരോ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. അതുവരെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, വുഡൻ ബോക്സസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസിന് ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി. നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കമ്പയർ ടു വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനൊക്കെ വില കുറവാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെല്ലാം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ ആ ഒരു വേർഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റ് ശരിക്കും എല്ലാം റിയാലിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വുഡ്, അതായത് വലിയ മരമാകുന്നതിന്റെ വുഡല്ല, ചെറുതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ഈ മുള പോലത്തെ തന്നെയുള്ള, അതായത് ഉള്ളിൽ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള വുഡൻ പീസസിനെയാണ് റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബാംബുവും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുള. ഓക്കെ, സിന്തറ്റിക്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് അതിന് പകരം. ഈ നേച്ചർ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത്. അത് മാത്രല്ല, മോണ്ടിസോറിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് നേച്ചറിനോട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താ നേച്ചർ, നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കും, നമ്മളുടെ നേച്ചർ നമുക്ക് എന്തോരം റിസോഴ്സസ് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടും വാട്ടർ സോഴ്സ് അങ്ങനെ പലതും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം മരങ്ങൾ നിറയുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് തരുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും, അതിന്റെ ലീവ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാകും, അതിന്റെ വുഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ ബാർക്ക് തൊലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മദർ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ അത് മുഴുവൻ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരാള് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ. മറിയ മോണ്ടിസോറി അങ്ങനെയായിരുന്നു, നേച്ചറിനോട് നല്ല പോലെ റെസ്പെക്ട് കാണിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നല്ലൊരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആയിട്ട്, ഒരു നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നേച്ചറിനോട് റെസ്പെക്ട് കാണിക്കുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പൊ കാണാം, ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നു, കാട് നശിപ്പിക്കുന്നു, വാട്ടർ സോഴ്സസ് മലിനമാക്കുന്നു, സറൗണ്ടിങ്സ് മലിനമാക്കുന്നു. എല്ലാം മനുഷ്യരല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, മൃഗങ്ങൾ ആരും ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം മനുഷ്യരാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അത്രയും സോഴ്സസ്, അത്രയും റിസോഴ്സസ് ഈ നേച്ചറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും അക്രമം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ നേച്ചറിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിലുള്ള നശീകരണം ഒന്നും നടക്കില്ല. അല്ലെ, കുട്ടികളെ നേച്ചറെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണം. മറിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. സൊസൈറ്റി, നല്ലൊരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവര് ചെല്ലണമെങ്കിൽ അവരെ ആദ്യം തന്നെ നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം, നേച്ചറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കണം, റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിന് കുട്ടികളെ നേച്ചറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലെത്തുന്ന ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും ഒറിജിനൽ, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കരുത്, സിന്തറ്റിക് ആയിരിക്കരുത്. ക്ലാസ് റൂമിലെ എല്ലാം ഒട്ടും പൊടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്ത് സാധനങ്ങളും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് നേച്ചറും റിയാലിറ്റിയും നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവന്റെ ആ ലിമിറ്റ്സ്, ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനുള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അവൻ എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ്. ആ ഒരു ലിമിറ്റ്സിൽ പോലും അവൻ ആ റിയാലിറ്റി, നേച്ചർ ആയിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഇപ്പൊ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, റിയാലിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആണ് അല്ലെ. ഈവൻ ദോ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുമ്പോഴും റിയൽ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത്. ഒരു ഇനാക്ട് പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ കുട്ടികളെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത റോൾ പ്ലേ ചെയ്യിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻ ഷോർട്ട്, ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ നമുക്ക് പറയാം, ചുരുക്കി പറയാം, മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് ഈസ് ഡാഷ് ചോദിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ, ഫാന്റസി, റിയാലിറ്റി ഓറിയന്റഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേച്ചറും റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല, കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഫാന്റസി അതായത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രീമി വേൾഡ് അല്ല. ഫാന്റസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ, ഇല്ലാത്ത സാധനം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണല്ലോ ഫാന്റസി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രീമി വേൾഡ് അല്ല, റിയാലിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? അല്ല, ആ ഒരു സെന്റൻസ് അതിലില്ല, സോ ഇത് എവിടെന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് മനസ്സിലായി മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളതാണ്. മറിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നേച്ചർ ഇൻസ്പയേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പൊ ചോദിക്കാം, ഇൻ എ മോണ്ടിസോറി പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഹു വിൽ ഇൻസ്പയർ ചൈൽഡ്? അവിടെ എന്താ പറയാ, ടീച്ചർ, അസിസ്റ്റന്റ്, പീർ ഗ്രൂപ്പ്, നമുക്ക് ആപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ചിലപ്പോ എല്ലാ ആൻസറും നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും. ശരിയാണല്ലോ, അവിടെ എല്ലാ ടീച്ചർ കുട്ടിയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാലോ, ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാലോ, അവിടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാലോ. നമുക്ക് MCQന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. 4 ഓപ്ഷനിൽ 4 നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് തോന്നും, അതിൽ ഏറ്റവും ശരി എഴുതുക. അതാണ് ശരിക്കും MCQയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, മോണ്ടിസോറി പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ ആരെല്ലാം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ആരെല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം. അവിടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു, കുട്ടിയുടെ കൂടെയുള്ള പീർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ അതേ ഏജിലുള്ളവരും കുട്ടിയേക്കാൾ എൽഡേഴ്സും അവിടെ ഉണ്ട്, അവർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അവിടുത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു. എബോവ് ഓൾ നേച്ചർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നേച്ചറാണ്. MCQയിൽ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. ചില സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഇത് ശരി, പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നേച്ചറാണ്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ അത്? യെസ് മാം. ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ നേച്ചറാണ് ഓൾ ദ ടൈം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന നേച്ചർ. കാരണം കുട്ടി ചില സമയത്ത് ലോൺലി ആയിട്ട് ഇത് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് അവനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ചുറ്റും, അവന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് നേച്ചറാണ്. സോ നേച്ചറാണ് ഒരു കുട്ടിയെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ റിയാലിറ്റി നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അവൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുവാണ് ഈ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ അവന്റെ ഇന്റേണൽ വേൾഡും അതാ അവൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും പുറത്തേക്ക് അവൻ പോകുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡും എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഇഷ്ടം വരുന്നു. അതൊരു നെസസിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ, ന്യൂ ഡിസ്കവറീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് അവനില് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ, ഓർഡർ, ഒബീഡിയൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വരുത്തും. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഒരു സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി, ഇത്രയും നീ ചെയ്താൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്തു കുട്ടി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമാജിനേഷനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇന്റലക്ച്വൽ തോട്ടും ഒന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല. ലൈക്ക് അത് മുരടിച്ചു പോകുന്നു. നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിന് ഈ നിലത്തൂടെ എഴഞ്ഞു പോകുന്ന ക്രീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, ക്ലൈംബേഴ്സും ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്രീപ്പേഴ്സിന് അങ്ങനെ നിലത്തൂടെ പോകാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കും, ക്ലൈംബേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് പോകാൻ. അതേസമയം ക്ലൈംബേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാതെ അത് നിലത്തൂടെ എഴഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പറ്റുന്ന എന്താ, അതിന്റെ വളർച്ച മുരടിച്ചു. എനിക്ക് ഇതൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാല്, ഞാൻ തക്കാളി നട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടില്, അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിന്റെ സ്റ്റെം ഭയങ്കര വീക്ക് അല്ലേ, അതിലിങ്ങനെ കാ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇനി വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോഴേക്കും അത് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അതിനെ അതുമായിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പൊ അതിന് നല്ലതുപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെ വേസ്റ്റ് എന്തോ കൊണ്ടിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു കുമ്പളങ്ങ മുളച്ചു. അതിങ്ങനെ പരന്ന് പോയിട്ട് എനിക്ക് അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഇങ്ങനെ അതിന് മുകളിലേക്ക് പടർത്തി വിടണമല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുമ്പളങ്ങയുടെ ഈ സ്ട്രിങ് പോലത്തെ ഒരു വള്ളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിന് ഓരോന്നിനും പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണല്ലോ, നല്ല കട്ടിയും ആ സാധനത്തിന്. അത് ചെന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി ചെടീനെ ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്ത് പറ്റി, എന്റെ തക്കാളി അങ്ങനെ തന്നെ ഒടിഞ്ഞു വീണു. ഈ കുമ്പളം വന്ന് ചെന്നിട്ട് അതിനെ ചുറ്റിയപ്പൊഴിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ വളർത്തുമ്പോഴാണ് അത് വളർന്ന് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകുള്ളൂ. കുട്ടികളുടെ കാര്യവും അത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നിറയെ ശംഖുപുഷ്പം വളർത്തിയിരുന്നു. അതിങ്ങനെ
അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ വീടുകളിൽ ഷെയ്ഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെടി ഇടാനായിട്ട് റിങ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യില്ലേ. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെടി തൂക്കിയിടാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ അരിയെല്ലാം ആ റിങ്ങിന്റെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിട്ടു. അപ്പൊ അവിടെ അത് മുളച്ചു വന്നു, 1-2 പൂക്കളായി. അപ്പൊ ഇതിനിങ്ങനെ വള്ളി പോലെ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊരുത്തു വെക്കണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ പ്ലാൻ. എനിക്ക് ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും എനിക്ക് സഹായത്തിന് ഒരാളെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടും എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കൊച്ചിവിടെ ജോലിക്ക് വന്നപ്പോ, ഒരു ബായി ജോലിക്ക് വന്നപ്പോ, ഞാൻ ഈ ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു കമ്പി അങ്ങനെ ഒരു കമ്പി വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ടോപ്പ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ ഈ വള്ളി വിടാം, എന്നിട്ട് ആ കമ്പിയിൽ ഒരു കയറ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശംഖുപുഷ്പം കയറിലൂടെ ഇടുക. എന്റെ പ്ലാൻ ആ മനസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി, നല്ലതായിട്ട് വന്ന ശംഖുപുഷ്പം മുരടിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുരടിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയ്യോ ഇത് ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച 6 പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഇത് നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിക്ക് വളരാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വളരും. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാന്റ് ലൈഫ്, അല്ലെ, ഫ്ലോറ, അനിമൽ ലൈഫ്, ഫോണ, ഈ രണ്ടിനും പ്ലാന്റ്സിന് പറയാൻ അറിയില്ല, ഇതിന് രണ്ടിനും വളരാനുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകും. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഫോണ എന്നുള്ള അനിമൽ ലൈഫിൽ പെടുന്നതാണ് നമ്മള് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സും. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറയ്ക്കും പ്ലാന്റ് ലൈഫിനും ഫോണയ്ക്കും അനിമൽ ലൈഫിനും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വളർച്ച, ഡെവലപ്മെന്റ്, ഗ്രോത്ത് എല്ലാം അറസ്റ്റഡ് ആയി പോകും. അപ്പൊ അതാണ് റിയാലിറ്റി നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും, അവർ കൂടുതൽ ഡിസ്കവറീസ് കണ്ടുപിടിക്കും, അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ കൂടും, അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടും, അവരുടെ മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളരും. എല്ലാം ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഇവർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസ് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ബേസ്ഡ് ആണ്. റിയൽ ഗ്ലാസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഈ പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റ് 5 ഏരിയ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് ഏരിയ. അവിടെ കുട്ടികള് ക്ലീനിങ്, മോപ്പിംഗ്, പിന്നെ വാഷിംഗ്, അതായത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെക്കുക, അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക, നാപ്കിൻസ് കൊണ്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ മടക്കി വെക്കുക, ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക, റോൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് റോൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർക്ക് ലെമണേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് ലൈം ജ്യൂസ്, നമ്മൾ സാധാരണ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അത് തന്നെ. അപ്പൊ അതിന് ഗ്ലാസും കത്തിയും അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട്, ആൾക്ക് ഇപ്പൊ 50+ ആ ഒരു ഏജ് ആയേ, ചേട്ടന്, കസിൻ ബ്രദർ. പുള്ളിക്കാരന് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പേടിയാ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് വീട്ടില് ആളുടെ അമ്മയോ വൈഫോ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്യാസ് തീർന്നിട്ട് സിലിണ്ടർ മാറ്റി വെക്കില്ലേ, പഞ്ചായത്തിലെ ആളുണ്ടാവില്ല, അവിടെ നിന്ന് അപ്പോഴേ ഇറങ്ങിപ്പോ. കാരണം അത്ര പേടിയാ. അപ്പൊ ചെറുപ്പം തുടങ്ങി അങ്ങനെയായി ഈ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൾക്ക് ആ പേടിയാണ്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് നൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് നൈഫൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാലും ഒരു ലെമണേഡ് മുറിക്കാൻ, ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മുറിച്ചുള്ളൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ, വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് കത്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്, ഫിംഗർ ക്യാപ്പ് അതുപോലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ്. അത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇവരെയും ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക. കത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മളുടെ കൈ മുറിയുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും അവരുടെ കൈ മുറിയില്ല. അവരതിൽ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കും. വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗസ്റ്റിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവര് ലെമണേഡ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാനും ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യാനും ലെമണേഡ് ഉണ്ടാക്കാനും ജ്യൂസും എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ കത്തിയും ഗ്ലാസും കൊടുക്കുക. ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസും ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങളും കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സ്റ്റീലും നോക്കി യൂസ് ചെയ്യാം, മെറ്റലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ. കുട്ടിക്കും ആ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കുറേ സെറ്റ്സ് വെക്കരുത്. ഒരു സെറ്റ്, അതായത് ഇപ്പൊ മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ചിലപ്പോ ചില മെറ്റീരിയൽസ് 2-3 സെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താ, കുട്ടിയുടെ ഡിസിപ്ലിൻ, ഒബീഡിയൻസും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വീട്ടില് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അവര് വീണ്ടും വേണമെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പം ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. എനിക്ക് വേണ്ട അതും കൂടെ അവന് കൊടുത്തേക്കുന്നു ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് പറയും. അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത്.
ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനാണ് കൂടുതൽ ആ ഒരു കൺസേൺ ഉള്ളത്. അവർ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയണതാ. ബട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. എല്ലാവരും വേണം, എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ അവൻ്റെ വരണമല്ലോ. ഓക്കെ, മറിയം മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് മാൻ ബിലോങ്സ് ടു നേച്ചർ. നമുക്കറിയാം ആദിമ മനുഷ്യൻ നേച്ചറുമായിട്ട് ഒത്തിരി കണക്ട് ചെയ്താണ് അവർ വളർന്നത്. അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെൻഡൻസി എന്തായിരുന്നു? എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അല്ലെ. അവരാദ്യം കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലെസൺ വരുന്നുണ്ട്, ടെൻഡൻസീസ് ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോ ഇതുമായിട്ട് മാൻ ബിലോങ്സ് ടു നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിതൊന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. കല്ലുകൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഷാർപ്പ് അല്ല, ബ്ലൻഡ് ആണ് അല്ലെ. കൂർപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവര് ആദ്യം ഈ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നത് അനിമൽസിന്റെ മീറ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. എന്താ പറയാ, പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതും. പിന്നെ ഇവര് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഇങ്ങനെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി. തീ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിലിട്ട് ചുട്ടെടുത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രോബ്ലം ആയി. പിന്നെ അനിമൽസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ആയുധങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. വൈൽഡ് അനിമൽസിൽ നിന്നും അനിമൽസ് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് ആയുധങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് ഇവരുടെ നെസസിറ്റിയായി. ഇവര് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഇവർക്ക് മെറ്റൽ പാർട്സ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും കിട്ടി തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അവര് നല്ലപോലെ മുറിയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആ മെറ്റൽ ഏജിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര മൂർച്ചയൊക്കെ ഉള്ള ആയുധങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി. അവരുടെ ലൈഫിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതുപോലെ ഈ അനിമൽസിന്റെ മീറ്റ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പം മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെ ഓരോന്നും അവര് പുതിയത് കണ്ടുപിടിച്ച് വരിക. അപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർക്കത് വന്നത്. ഗുഹകള് ഷെൽട്ടറാക്കി താമസിച്ചു തുടങ്ങി. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ പല സിമ്പിൾസും സയൻസും യൂസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. ലാംഗ്വേജ് ഫോർമേഷനായി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയപ്പോ കുറെ ആൾക്കാര് കൃഷിക്ക് വെള്ളം വേണമല്ലോ. അപ്പൊ വെള്ളമുള്ള നദികളുടെ അങ്ങോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ അവിടെ ഷെൽട്ടർ വേണം, വീട് വെച്ച് അങ്ങനെ താമസിച്ച് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറെ പേര് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ബിസിനസ് അങ്ങനെയാണ് മുഴുവൻ പറയാനുള്ള ആ ഒരു എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പുകളായി, ബന്ധങ്ങളായി, ഫാമിലി എന്നുള്ള സിസ്റ്റം വന്നു. പിന്നെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഓരോരോ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോങ്സ് ടു നേച്ചർ. അവിടെ നിന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താണ് ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ റൈറ്റ് അല്ലേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതാണ് മറിയം മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവന്റെ ബോഡിയും സ്പിരിറ്റും നമ്മളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇത്രയും വന്നു. അപ്പൊ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെയും റൈറ്റ്സ് ആണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു. നേച്ചറുമായിട്ട് അവരെ കണക്ട് ചെയ്യുക, പ്ലാന്റ്സിനെ കെയർ ചെയ്യുക, അനിമൽസിനെ. ചില കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഉറുമ്പിനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചവിട്ടി അങ്ങ് അരയ്ക്കും. പൂച്ചയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കും, പട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവരിൽ ആദ്യമേ മാറ്റണം. അവരെ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസിനെയും കെയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ രീതിയിൽ അവരെ ചെയ്യണം. ചില കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺസേൺ ആവും. കണ്ടിട്ടില്ലേ, വീട്ടിലെ പെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ച് കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ശരിക്കും ആ ഒരു കെയർ, ആ ഒരു കൺസേൺ, ആ ഒരു കരുണ, അലിവൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഞാൻ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച ഒരു കുഞ്ഞു മോൻ, ഒരു 2ാം ക്ലാസ് ഏജ് ആയിരുന്നു അവൻ, റീഹാൻ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കരയുവാ, ഭയങ്കര കരയും, ഇങ്ങനെ കണ്ണും രണ്ടും നിറഞ്ഞൊഴുകുവാണേ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, റേഹാൻ എന്ത് പറ്റി? റേഹാൻ ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ചെറിയ പെർസെന്റേജിൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക്കേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് അവന് റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയില്ല. അതായിരുന്നു അവന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു. ബോഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുട്ടിയാന്ന് തോന്നില്ല, റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാവില്ല. എല്ലാരും അവന് നീയാണ്, ലൈക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണെന്നോ അമ്മയാണെന്നോ അങ്ങനെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവന് പെട്ടെന്ന് വരില്ല. എല്ലാരെയും ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാരെ എന്ത് വിളിക്കണം അതും അവനറിയില്ല. പക്ഷെ മിടുക്കനാട്ടോ. ഇവനിങ്ങനെ കരയുക. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി റെഹാൻ കരയണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, അപ്പൊ നീന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നേ. അപ്പൊ റെഹാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നീ മരങ്ങൾ വെട്ടരുത്. നമുക്ക് ആ ഒരു 2ാം ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അത് ഇത്രയും സങ്കടത്തോടുകൂടി വന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോഴാണ് അവന്റെ അമ്മമ്മ അടുത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞത്, തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു മരത്തില് ഒരു കിളി കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിറയെ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെന്തോ ആയിന്നോ വിരിഞ്ഞെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഇത്. ഈ കിളിയുടെ ശബ്ദം എപ്പോഴും കേൾക്കാം, ഇവനിത് ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അവര് ആ മരം വെട്ടിയിട്ട് ഈ കൂട് അങ്ങനെ നിലത്തേക്ക് വീണു. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ അവന് ഭയങ്കര വിഷമായിട്ട് അവൻ പറയണത്, അവൻ എന്നോട് പറയുക,
നമുക്ക് വീടില്ലേ, അവർക്കുടെ വീടല്ലേ മരം, നമ്മളത് വെട്ടരുത്. ശരി ഞാൻ വെട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, അവന്റെ മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ലോ ആണ്, എന്നിട്ടും അവനിൽ ആ ഒരു തോട്ട് വന്നതേ. അപ്പൊ അതാണ്, അപ്പൊ കുട്ടികളെ നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും എല്ലാം കെയർ ചെയ്യണം, ആ ഒരു ഫീൽ അവർക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ ഇന്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ എല്ലാം ഗ്രോയിങ് തിങ്സ് ആണ്, വളരുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഒരു ദിവസം ഒരു ചെടി നട്ടു, ചെടി വളരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കും, പൂ ഉണ്ടാവുന്നു നോക്കും, പൂ വിരിയുന്നത്, പിന്നെ അത് കായായി മാറുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് കൗതുകമായിരിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മൾ കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കണം. പിന്നെ മോണ്ടിസോറി പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റ്, അതായത് ആ ക്ലാസ് റൂം ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ക്ലാസ് റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അവിടെ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ, നമ്മള് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തില് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് അല്ലേ, നമുക്കിങ്ങനെ അതിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് കാണും. പിന്നെ നമ്മള് ഈ വെയിലിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തീ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്? ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് അന്ന് ഭയങ്കര സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ളത്, അത് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയ കാര്യം കിട്ടിയ പോലെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ. ഈ ഉത്സവ പറമ്പുകളിലൊക്കെ ഇത് വരും ചെറുത്, അത് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ലൂപ്പ് മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ മെഡിസിൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പാക്കറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കാനും അതിലെ കണ്ടന്റ്സ് നോക്കാനും ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും എക്സ്പയറി ഡേറ്റും കണ്ടന്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് കളിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഉണ്ടാകും, സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ. ഇതാണ് നേച്ചർ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കുട്ടികളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അവരിലൊരു കെയറിങ്, ലവിങ് ടു അതർ ലിവിങ് തിങ്സ്, അതിനോടൊരു ചെടികളാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും അനിമൽസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആണ്. സ്ക്രോൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അല്ലെ? ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ്, അതങ്ങ് വേഗം വായിച്ചോളൂ. Atmosphere and beauty, അത് മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയോ? മതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ Atmosphere and beauty. Montessori felt that the environment should be simple. Everything within it must be of good design and quality. The color should be cheerful. The ambience of the room must be relaxing and warm and invite participation. The environment should invite the learner to come in and work. മരിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. ഈ മോണ്ടിസോറി പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റ് അവരുടെ ക്ലാസിന്റെ ആ ഒരു റൂമും ആ ഒരു ഏരിയയും ഒക്കെ അവരുടെ പ്ലേയിങ് ഏരിയ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതിനകത്ത് നല്ല ഡിസൈനും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അക്കാദമിക് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് റൂം ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആക്കും, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വരയ്ക്കും, മതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ വരച്ചു വെക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും പിക്ചർ രൂപത്തിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല സ്കൂളുകളിലും പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല ഡിസൈനും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം. കളർ കുട്ടികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കളറായിരിക്കണം. ചെറുപ്പത്തിൽ അവർ വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സിനോട് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കുറെ അങ്ങ് പ്രായമാകുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ചില കളറിനോടൊരു താല്പര്യം, ചില കളറിനോട് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ചെറുപ്രായത്തിൽ അവർക്ക് വൈബ്രന്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആംബിയൻസ് ഓഫ് ദ റൂം, ഈ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് പ്ലീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ്. എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കാലോ, നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതും എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. ആംബിയൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന എൻവയോൺമെന്റ്, അതാണ് ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു റിലാക്സിങ് വാം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ, വെഡിങ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാറില്ലേ, ചിലപ്പോൾ ബീച്ച് സൈഡില് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലൊക്കെ. പക്ഷെ ആംബിയൻസ് നോക്കി ആളുകൾ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ലൊരു എൻവയോൺമെന്റ് നോക്കി പോകുന്നതാണ്. ഒരു റിലാക്സിങ് വാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവൈറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, അങ്ങോട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ളത്, ഒരു വെൽക്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലെ. കിടക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ബോറിങ്ങും ഒട്ടും രസം തോന്നാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ തോന്നില്ലല്ലോ. വീണ്ടും അവിടേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ആ എൻവയോൺമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പലയിടത്തും ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അതുപോലുള്ള പിക്ചേഴ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ അവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതോ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് പറ്റും.
ചിലയിടത്ത് ഫൗണ്ടൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ചില സ്കൂളുകളിൽ, ചില എന്താ പറയാ അതില് ഞാൻ പോയ സ്കൂളിൽ പിറ്റേക്കോടെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ പിള്ളേര് ഓടണത് ബലൂൺ പിടിച്ചോണ്ട്, പിന്നെ കുറെ മൃഗങ്ങളുടെ, അതായത് ജിറാഫ്, സിംഹം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ മൃഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ. പിന്നെ ക്ലാസ് റൂമില് ഒരു കൊച്ചു വെള്ളത്തിക്കൂടെ മറ്റേ ട്യൂബ് ഇട്ട് പോണ മോഡല്, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല. പിന്നെ അക്ഷരങ്ങള് 1 2 3 ഓർഡറിലല്ല, ഓർഡർ തെറ്റിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്ന ഒരു മോനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? അഫ്നയല്ലേ പറഞ്ഞേ പാരന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്? അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയാവുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ ശരിയായി തോന്നുന്നു, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ സ്വന്തം പാരന്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതെ അല്ലേ, ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ അവിടുത്തെ ആനുവൽ ഡേ കഴിഞ്ഞോ? ഒരു ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? അതെന്താ പറയില്ലേ? ആനിവേഴ്സറി ഇന്നാണോ? കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോവാൻ. ആണോ? ശരി. എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങും? 3 o'clock? 2 മണിക്കാ തുടങ്ങുന്ന പരിപാടി, പക്ഷെ പിള്ളേരെ റെഡിയാക്കാനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. സോ അതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഭംഗിയാക്കാൻ നോക്കില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പീസ്ഫുൾ, നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അവരും ആ ഒരു അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പറയും. ഓക്കെ. ഞാൻ എന്റെ വീട് പണിതപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്റെ ലൈഫില് ജനിച്ചപ്പോ തുടങ്ങിയ വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു. ഞാനൊരു 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടുണ്ടായത്. ചെറിയ വീടായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നല്ലോ, +2 ആയിരുന്നില്ല. പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കിട്ടി. ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോയി, കോളേജിൽ പോകാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ പോയി വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജോലി, അങ്ങനെ പിന്നെയും വീണ്ടും ഹോസ്റ്റലിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അത് വളരെ കുറച്ച് നാളുകളെ താമസിച്ചിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട് പിന്നെ ചെറിയ വീടായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുത സൗകര്യം കൂട്ടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അത് ചെയ്തു. അപ്പോഴും എനിക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലും താമസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജോലി അങ്ങനെ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കുട്ടികളായിട്ടും ഒരു 10-13 വർഷം റെന്റിന് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. റീസെന്റ് ആണ് വീട് വെച്ച് ഞാൻ മാറുന്നത്. ജൂലൈയിലാണ് മാറിയത്. അപ്പൊ അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കിച്ചൺ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. കാരണം ഞാൻ കിച്ചണിൽ കിടന്ന് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് കിച്ചണോട് തന്നെ ഭയങ്കര വിരോധമായ, തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പുറത്തേക്ക് ഒരു കണക്ഷനും കിട്ടാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഇത് ശരിയാവില്ല, കിച്ചൺ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി. എനിക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം. എനിക്ക് ആ കിച്ചണിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാ ഏരിയയും കാണാം. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്നെയും കാണാം. ഗസ്റ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണെന്ന് തോന്നില്ല, അവർക്കും ആ ഓപ്പൺ കിച്ചണിലേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേറെ എന്തും ബാക്കിയുള്ളവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ കിച്ചൺ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് കാരണം കിച്ചൺ ആ വീടിന്റെ എല്ലാ ഏരിയയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആക്കി തന്നെ വെച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ എത്ര നേരം നിൽക്കുന്നതിനും ഒരു വിഷമം തോന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ വീടിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന്. മറ്റേതെന്താ, കിച്ചൺ വേറെ എന്തോ ഒരു ഗുഹയും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ എവിടെയും, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫീൽ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കപ്പോ നമ്മൾ കുറെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവം തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താറില്ലേ? ചില പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ വോളിൽ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യും. പിന്നെ ചില ചെടികൾ, ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ വെക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ആംബിയൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ നോക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ? നല്ല വെളിച്ചം. എന്റെ 2 ഡിമാൻഡുകളിൽ ഒന്ന് ഈ കിച്ചണിന്റെ കാര്യം, 3 ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്ന്, എനിക്ക് കിച്ചൺ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എനിക്കൊരു ലൈബ്രറി വേണം. പിന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റും വെളിച്ചവും വീട്ടിൽ കയറണം. ആ രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റും വെളിച്ചവും കയറാനായിട്ട് ഗ്ലാസസ് വെച്ചു. ഓപ്പൺ അല്ലാതെ ഗ്ലാസ്, അവിടെ നിന്ന് നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളുടെ പണ്ടത്തെ വീടുകളില്ലേ, ഇങ്ങനെ 4 പാളിയായിട്ട് ഡോറ് വരുന്നത്, ആ രീതിയിൽ ഡൈനിങ് ഏരിയന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഡോർ വെച്ചു. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് മോർണിംഗ് അത് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല സൂര്യന്റെ ആ മോർണിംഗ് സമയത്ത് ആ ഒരു റേ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ലതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്. അത് നേരെ നമ്മൾ കൊള്ളണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ തേടി പിടിച്ചു കൊള്ളിക്കും. അതുപോലെയായിരുന്നു സൺറൈസ് വരുന്നത്. എനിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, കോവിഡിന് ശേഷം കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ക്ഷീണം.
ഒട്ടും എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നില്ല, എനർജി ലെവൽ ഭയങ്കര ലോ ആയിരുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം തോന്നില്ല, നമുക്കൊന്നിനും ഒരു താല്പര്യം തോന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കണം, എന്റെ അതൊക്കെ മാറി. മറ്റേത് ജോയിന്റ്സിലൊക്കെ പെയിൻ ആയിരുന്നു, എല്ലൊക്കെ വീക്ക് ആവുമല്ലോ, ബോൺസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീക്ക് ആവും. അപ്പൊ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആവും. അപ്പൊ ഇപ്പം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ വീട് നമ്മൾ എത്ര കാശ് ചെലവാക്കി ഉണ്ടാക്കിയാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ലൈബ്രറി എന്റെ ബുക്ക് നിറയെ അവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക, ഞാൻ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാ ഞാൻ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലേഡ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബുക്കൊക്കെ സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ അതാണ്. അപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഗുഡ് ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി കുറെ കാശ് ചെലവാക്കിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മളത് കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോ കോസ്റ്റിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ്. ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് അറിഞ്ഞ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ അറിയുവാണ്. പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽസും കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസ് അത് മുഴുവനും വായിക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത്? ഒരു 2 പാരഗ്രാഫ്സ് ആണ് തോന്നുന്നു. 2 പാരഗ്രാഫ്സ്. യെസ് പ്ലീസ്. ഞാൻ വായിക്കാം. Montessori materials. Dr. Montessori detected through her studies the kinds of things children enjoy and hold their attention. This is the base for creating fascinating, self-correcting materials for children to learn and explore. Children are introduced to the materials in a careful presentation. A lesson is given slowly and precisely to the child. The child is able to observe carefully without disruption. These dissembles dissemble steps are in order to increase understanding and success when the child uses the materials later. Points of interest are shown to attract the child's attention. Alteration and expansions are given to each lesson building upon fundamentals. Their aim is not an external one of teaching children skills or offering knowledge through correct usage. Rather, the aim is an internal one of assisting the child's self-construction and psychic development. The first essential for the child development is concentration. He must find out how to concentrate, and for this he needs things to concentrate upon. Indeed, it is just here that the importance of our schools really lies. They are places in which the child can find the kind of work that permits him to do this. Okay, one more ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ. Okay. The materials must aid the internal formation of the child. The material must coincide with the child's inner needs. This means that materials must be presented at the right moment of the child's development. Montessori suggested age levels for introducing each material to the child. However, the sensitive period for the introduction of the material must be determined by observation. സോ മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസ്, അവിടെ ഒരു വാക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നില്ലേ? ഡിസെമ്പിൾ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ മനസ്സിലാവണില്ല. ശരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് DISCERNIBLE ഡിസൈനബിൾ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സെൻസും ഇന്റലക്റ്റും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ
മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കുട്ടികൾ അതാണല്ലോ, അവരുടെ ഇന്റലക്റ്റും സെൻസും വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് മീനിങ്. DIS CERNIBL, ആറും എന്നും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എം പോലെ മിസ്റീഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയതായിരിക്കാം. അപ്പൊ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഡിസേണബിൾ എന്നാണോ? ഡിസേണബിൾ. നമ്മളുടെ അതായത് സെൻസും ഇന്റലക്റ്റും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത്, അതാണ് മീനിങ്. DIS CERNABLE എന്നും എഴുതാം. അത് DIS CERNIBLE രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ്. രണ്ടും മീനിങ് അത് തന്നെയാണ്. ഡിസേണബിൾ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കോളൂ. സെൻസസും ഇന്റലക്റ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈസിലി സീൻ ഡിറ്റക്റ്റഡ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നു ത്രൂ അവർ സെൻസസ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്. ഓക്കെ, പറയാം. മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേച്ചറിന്റെയും റിയാലിറ്റിയുടെയും ഇമ്പോർട്ടൻസും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും, ഒരു വെൽക്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് ഫീല് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആംബിയൻസ് ഉള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി, ഡിസൈൻ, ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ്, ഡിസൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം മോണ്ടിസോറിയുടെ ഓരോ സ്റ്റഡീസ്, കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തിനോടെല്ലാമാണ് അവര് അറ്റൻഷൻ കാണിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഇത് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഫാസിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ സെൽഫ് കറക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കൺട്രോൾ ഓഫ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കുട്ടി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ ശരിയായ സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് പല മിസ്റ്റേക്സും വരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പല മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. കുട്ടി ഇപ്പൊ 2 നമ്പർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടി അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? നമുക്ക് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം? നമ്പേഴ്സ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളും നമ്പേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. യെസ്, ടേബിൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി. നമ്പേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് നമ്പർ ഫെമിലറൈസേഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 2 എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ 6 എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് നമ്പർ ഫെമിലറൈസേഷൻ ശരിയായിട്ടില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് നല്ലപോലെ തറവായതിനു ശേഷം കൗണ്ടിങ് നല്ലപോലെ, ബേസ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് കുട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഫെമിലറൈസേഷനും കൗണ്ടിങ്ങും ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി വട്ടവർ അത് ആയി എന്ന് കരുതി നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ അഡീഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, 2 നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എഴുതി സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്യിക്കുന്ന പോലെ എഴുതി കൂട്ടോ വിരലിൽ ചെയ്യോ ആ പരിപാടിയല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് വേറെയുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് ബോർഡാണ്. ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന മാത്സിന്റെ നോട്ട്ബുക്ക് കിട്ടിയ കളങ്കളം ബുക്കാണോ? ചെക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയൂ അല്ലെ, ചെക്ക് ബുക്ക് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ബോക്സ് ആയിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ബുക്കാണ് ഇവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ KG കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലൊരു ബോർഡാണ് നമുക്ക് അഡീഷൻ ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാനും. ആ ബോർഡിൽ ഇതുപോലെ ആ നോട്ട്ബുക്ക് പോലെ കുറെ കോളംസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ബോർഡ് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം.
കാണാമോ? Yes, ma'am. കണ്ടോ? ചെറിയ ചെറിയ നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ കാണാം 1 തുടങ്ങി 18 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കാണാലോ. കാണുന്നില്ലേ? 1 തുടങ്ങിയിട്ട് 18 വരെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 + 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അഡീഷൻ സ്ട്രിപ്പ് ബോർഡ് എന്നാണ് ഇതിന് പേര് പറയുന്നത്. സ്ട്രിപ്പ്, STRIP. അപ്പൊ ഈ ബോർഡിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ബോക്സിൽ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, സ്ട്രിപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം എടുക്കാണ്. ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രിപ്പ് ആണുള്ളത്. 2 കളർ ഉണ്ട്. ശരിക്കും റെഡ് അല്ല, ഒരു പിങ്ക് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു റെഡ് ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ഇത് 9 ആട്ടോ. ഇവിടെ നമ്പർ എഴുതിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ 7. പിങ്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ. നമുക്കിത് റെഡ് പോലെയാണ് ശരിക്കും കളർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പിങ്ക് ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പും നമുക്ക് 9 എണ്ണം വീതമുണ്ട്. 1 തുടങ്ങി 9 വരെ. ഓരോന്നിന്റെ വലുപ്പം 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഒരു ചെക്ക് ബോക്സിന്റെ വലിപ്പം. 2 ആവുമ്പോൾ 2 ചെക്കിന്റെ വലിപ്പം. അതുപോലെ ബ്ലൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 1 തുടങ്ങി 9 വരെയും നമ്മൾക്ക് സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ട്. 1 തുടങ്ങി 9 വരെ സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല നമ്മൾ എഴുതി കൂട്ടൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ കുട്ടി ഇപ്പൊ 2 + 5 ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഏഞ്ചൽ വിങ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മാലാഖമാരുടെ ചിറക് എങ്ങനെയിരിക്കുന്നേ? മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞല്ലേ അതിന്റെ ഫെദേഴ്സ് വരുന്നത്? ആണോ? അല്ലേ? ഏഞ്ചൽ ഫെദേഴ്സ് പോലെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിപ്സ് വെക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഏറ്റവും ടോപ്പില് ഈ ചെക്ക് ബോക്സില്ലേ, ഈ നമ്പർ എഴുതിക്കണേന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചെക്കില്ലേ, അതിന്റെ നേരെയായിട്ട് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റും പിരമിഡ് പോലെയാണോ? എന്തോ പിരമിഡ് പോലെയാണോ? അതിന്റെ 2 സൈഡും വരും. പക്ഷെ അതിന്റെ പകുതി വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് കയറും പോലുള്ള ഇതാണോ? അങ്ങനെയാണോ? അതന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ഇവിടെ റെഡും ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ സൈഡില് ബ്ലൂവിന്റെ 9 തുടങ്ങി 1 വരെയും താഴേക്ക് ആദ്യം 9 എന്നുള്ള സ്ട്രിപ്പ് വെക്കും. ഞാൻ അത് ഏഞ്ചൽ വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏഞ്ചലിന്റെ ചിറക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഏറ്റവും മുകളിൽ കൂടുതൽ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞിങ്ങനെയല്ല വരുന്നേ. അതുപോലെ ഈ ആദ്യത്തെ ചെക്കിന്റെ അടുത്തായിട്ട് നേരെയായിട്ട് 9 വെക്കും ബ്ലൂ. പിന്നെ അടുത്തത് 8, 7, അങ്ങനെ താഴെ 1 വരെ വെക്കും. ഈ സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് 9, 8, 7 അങ്ങനെ 1 വരെ വെക്കും. ഏത് നമ്പർ ആണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ 2 + 5 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നിന്ന് 2 എടുക്കും. ഇവിടെയാണ് ബ്ലൂ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 എടുത്തിട്ട് 2 ഇവിടെ വെക്കും. ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ചെക്കിനെ ക്രോസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ 2 ബോക്സ് 2 ആയില്ലേ? ഇനി 5, റെഡിന്റെ അവിടുന്ന് 5 എടുത്തിട്ട് 2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോക്സ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. സ്പേസ് ഒന്നും ഇടാതെ അടുപ്പിച്ച് വെക്കും. എന്നിട്ട് അത് എവിടെ വരെ എത്തിന്ന് നോക്കും. അതിന്റെ മുകളിലത്തെ നമ്പർ നോക്കുമ്പോ 7. എന്താണ് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാനായിരുന്നു? അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കാണിക്കാം. 2 പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇനി 5 ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ എങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കുക.
അപ്പോ 7ന്റെ മുകളിലായപ്പോഴല്ലേ ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത്. അപ്പൊ 7 ആ നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയത്? നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിൽ കാണിക്കൂ കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ കൺട്രോൾ ഓഫ് എറർ പറയാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് എടുത്തതാണ്. ഇനി കുട്ടി 5 എന്നുള്ള നമ്പറിനെ 6 എന്ന് വിചാരിച്ച് 6 എന്നുള്ള സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 + 5 7 കിട്ടുന്നതിന് പകരം 8ന്റെ അവിടെയല്ലേ അത് പോയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും തെറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെത്താനെ ആ എറർ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ പറ്റും? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബീഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, ബീഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കുട്ടിയൊക്കെ ബീഡ്സ് കൊടുക്കുക. ബീഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. 2 + 5 ആ ചെയ്യേണ്ടത്. 2 എടുക്കാൻ പറയാം ആദ്യം ബീഡിന്ന്. 1 2 കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 എടുത്തു. അടുത്തത് 5 എടുക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ 1 2 3 4 കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 5 എടുത്തു. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും 7 ആയി. സോ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകും, എടുത്തതിലെ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇനി അങ്ങനെയും അതിന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നിന്നും പതുക്കെ കുട്ടിയെ മാറ്റി ഫെമിലറൈസേഷനിലേക്ക്, അവന് ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മളുടെ കഴിവാണ് കേട്ടോ, ആക്കുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് കൗണ്ടിങ്ങിലേക്കും ഫെമിലറൈസേഷനിലേക്കും കൊണ്ടുവന്ന് അത് കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകണം. അത് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി തന്നെ അത് വന്നോളും അവർക്ക്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ സംഭവം? ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ബീഡ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കാണിക്കാം. ആ, ബീഡ് സ്ട്രിങ് ആണ് നല്ലത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് സേഫ്. ലൂസായിട്ട് ബീഡാകുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ മൂക്കിലൊക്കെ വയ്ക്കാനും ചെവിയിലിടാനും ഒക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്ട്രിങ് ആക്കി വെക്കുക. അതെല്ലാരും ചെയ്യുക. കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് വലിയ കോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ദീപ അതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആയി അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചപ്പോ? ഞാന് ഒരു 3 പാക്കറ്റ് മുത്ത് മേടിച്ചുള്ളത്. ഒരു പാക്കറ്റിന് 15 രൂപ, പിന്നെ വാങ്ങിച്ചതിന് 2 രൂപയേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന്. അങ്ങനെ 2 എണ്ണേ മേടിച്ചുള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി. മതി. പിന്നെ എന്ത് കളറായിരുന്നു ബീഡ്? എന്റെ ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും പിങ്കും ആ മേടിച്ചത്. മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയലിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗോൾഡൻ ബീഡ്. ഓറഞ്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ മുത്തിന്റെ ഇത് ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുത്ത് വാങ്ങിച്ചില്ല. ആന്റിയുടെ കൊച്ചിന്റെ മാല കുറെ പൊട്ടിയ മുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറക്കി അത് വെച്ചുണ്ടാക്കി. എന്തായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായിരിക്കും, മുത്തായിരിക്കുമല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഷേപ്പ്, പൂവിന്റെ ഷേപ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല മുത്തുകളുണ്ട്. അതായാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ ഓഫ് എറർ ഇവർ തന്നെ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ അയ്യോ നീ ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരങ്ങ് ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് പാവം തോന്നും. വളരെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് എങ്ങാനും പറഞ്ഞു പോയി തന്നെ ഇൻഫീരിയർ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ്, ഞാൻ ഇനി ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. ആ ഒരു ഫീല് ആ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാ. അവർ പിന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അവരുടെ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇവര് തന്നെ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് എത്ര സമയം എടുത്തോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ആ രീതിയിലാണ് മോണ്ടിസോറി പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റ് കേട്ടോ. ഇവര് എന്ത് വർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും കുട്ടിക്ക് അത് കുട്ടിയുടെ ഒരു പേസ്, അവന്റെ സ്പീഡ്, കുട്ടിക്ക് അത് നല്ല പോലെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ, വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇതെല്ലാം അവന്റെ ഇന്റലക്ട്, ആ ഒരു സെൻസ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ അവൻ പെർസീവ് ചെയ്തെടുക്കുക, അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. അപ്പൊ മാത്രമാണ് കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും സമയം എടുത്തില്ലേ നമ്മൾ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദാറ്റ് മീൻസ് അവന്റെ ടൈമിലല്ല ആ ആക്ടിവിറ്റി നടന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നതും അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ. അത്ര മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് കൈക്ക് ഹാം ആവുന്ന രീതിയിലാവരുത്. അപ്പൊ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് വുഡൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നല്ല ഫിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് സർഫസാ. ഈ അതിന്റെ ആര് പോലെയൊന്നും കൊള്ളുന്ന രീതിയിലോ റഫായിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഫൈൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് ആ നോളജ് ശരിയായ രീതിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. കറക്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽസ്, ബേസ് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഏതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയാലും അവർക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അത് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. കുട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി അറ്റൻഷനോടുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾസിലെ ആ രീതികളും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, കുട്ടിയെ പെർമിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കണം കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും റൂൾസും അങ്ങനെ എല്ലാം വന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആകരുത് സ്കൂൾ. കുട്ടിയുടെ ഇന്നർ ഫോർമേഷന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് കുട്ടിയുടെ ഇന്നർ നീഡ്സുമായിട്ട് കോൺസൈഡ് ചെയ്യണം. എന്താണോ അവൻ ആഗ്രഹിച്ച് വളരുന്നത് അതുമായിട്ട് കോൺസൈഡ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മെറ്റീരിയൽസ്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പറയാറില്ലേ, എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ നാളുകളായിട്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. സെയിം തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ഫീല്. അവരുടെ നീഡ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് റൈറ്റ് മൊമെന്റില് കുട്ടിക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ അഡീഷൻ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു, അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് നമ്പർ ഫെമിലറൈസേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ടൈം ആയിട്ടില്ല. അഡീഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കുട്ടിയിലേക്ക് എത്തേണ്ട ടൈം ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് റൈറ്റ് മൊമെന്റിൽ വേണം ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് കുട്ടിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? റൈറ്റ് മൊമെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാകും. അവിടെയാണ് ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി വരുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ. ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ചില ആളുകളെ പറ്റി പറയില്ലേ, കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, പ്രായമായവർ വീട്ടിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിലും സിബ്ലിങ്സ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിൽക്കും. ചില ആളുകൾ അറിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലായി, നമ്മൾ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുണ്ട്, നീഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അത് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. വീട്ടിലെ ഓരോ കാര്യം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞു. സൈൻ ഔട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. യെസ് പ്ലീസ്, സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? നോക്ക്, എല്ലാരും ഒരു ആക്ഷൻസും നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സൈൻ ഇൻ സൈൻ ഔട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഓരോ ദിവസം ഓരോരുത്തരായിട്ടൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ചോദിക്കൂ. നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്തോ ജയദേവൻ സാറിന്റെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തോ ഒരു ആഡ് ചെയ്യാൻ, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സോറി, എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് ക്ലാസ് റൂമിൽ കുറച്ചുകൂടെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് തരുമായിരിക്കും. ഓഫീസിൽ അത് 30 മാർക്കിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ആ. ടീച്ചേഴ്സ് ആരും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് ഞങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ വല്ല ചെറിയൊരു ബ്രീഫിംഗ് ഒന്ന് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടാനായിട്ട് പറയാം. മാം, അത് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോലെ അത് മലയാളത്തിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു, ചെറിയൊരു പിന്നെ ക്ലൂ ഒക്കെ തന്നിട്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമുക്ക് അതൊരു മനസ്സിലായില്ല, റെഡി ആയിട്ടില്ല. തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നാലും ഉപകാരമായിരിക്കും. ഇൻഫോം ചെയ്യാം. എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് ഡാൻസ് കളിച്ചില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റയില്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായി. ജയദേവൻ സാറും ടീച്ചേഴ്സ് ബാക്കിലുണ്ടായി, ഞങ്ങൾ കണ്ടു. മാഡം നല്ല രസമുണ്ടായി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കണ്ടു, ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു.
മാം ഒരു ഗ്രീൻ കളർ സാരി കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമേ അതില് നല്ല മനസ്സിലായില്ല. ഭംഗി എന്നിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടാ ആരോ അത് കാണാനായിട്ട്. point ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തന്നു. ആദ്യമേ മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരാണ്ട് അത് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ടു. അത് അത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല മാം, നല്ല ഗ്ലാമർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായി കാണാൻ. അത് ആ കോൺവക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നില്ലേ, അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു കലാശക്കൊട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നൊരു ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ലപോലെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കൊന്നും ഒട്ടും അറിയില്ല, എന്റെ ഒന്നും ബോഡി വഴങ്ങില്ല. പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നപ്പോ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്സ് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നു. പിന്നെ സാറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു, ജയദേവ് സാറ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് കളിച്ചു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം.